Okay, so we should know about the test class. So మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, బట్ రివిజన్ లాగా విను. So what is the test class? Why we conduct the test class? Okay, simply crossing a hybrid with a recessive one to know the genotype of that hybrid. For example, so in Mendelism, in Mendel's F1 class, we will get this one. So in the F1 generation, we will get hybrid, this. Okay, so we don't know whether it is pure dominant, yellow colored, or uh, uh, heterozygous yellow color. So to know its genotype, we will conduct a test class generally. Okay, so that is with that we will know whether it is pure or heterozygous. Okay, so you can also here, yeah. So this one, for example, in the Mendel's monohybrid class, he got these four, all these tall plants. Okay, so we should know whether they are pure capital T capital T. That means homozygous dominant or heterozygous type of hybrids. Okay, so to know the genotype of a particular hybrid, we generally conduct the test class. It gives good result. Even here also, Mendel. So this is F2. I told you in the previous class that Mendel continued his experiment up to F3 generation. Okay. So in F3 generation, what he did, he conducted test class. Okay. So, for example, he conducted this capital T with small t. He conducted test class with this capital T here and here. So with small t or recessive one. This is also same. Okay, so with that, he knew that only this one is homozygous. These two are heterozygous. మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. బట్ ఆయన ముందు ఈ ప్లాంట్సే ఉంటాయి. క్యాపిటల్ టీ అతనికి ఏం తెలియదు. ఓకే, సో అతనికి తెలిసిన తర్వాత ఆయన ఇట్లా రాసుకున్నాడు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు ది టెస్ట్ క్లాస్ హియర్. సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is a tall plant. Okay, so here we crossed this capital T with small t. So what we will get? We will get another tall plant. If we get all the tall plants, okay, so that means that this is, this is pure homozygous plant. Okay, for example, if you take this, okay, so what you will get? So you will get, so here one capital T, what we call the gamete, one small t gamete, and here we will get all small t gametes. So we will get two plants here. Okay, so one is capital T and small t, that is tall plant. Another one is small t and small t. So this is 1:1 ratio. Okay, Mendel's monohybrid cross
టెస్ట్ క్రాస్ ఈజ్ 1:1 రేషియో. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నేను నోట్స్ ఇది రాయలేదు. నేను దీని డీటెయిల్ జస్ట్ ఆ లైన్ రాస్తాను. ఓకే, మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ రేషియో ఈజ్ 1:1. In the same way, just wait. In the same way, here, Mendel's dihybrid cross test. Mendel's dihybrid cross test class is also, so he conducted. So simply he got, for example, what we had that R Y, small y. Okay, so versus small r, small y, small y. Okay, so in this we will get 4 type of gametes we will get. So etla ante, so like this. Okay, anyway, ikkada all small r, small y type of gametes we will get. Here 4 types of gametes. What are those? See, capital R, capital Y ఒకటి. Okay, small r, capital Y ఒకటి. Then capital R, small y ఒకటి, small r, small y. So here select కావట్లేదు. Okay, so here we will get, ఇప్పుడు చూడండి, this will దీంతోటి, ఇది దీంతోటే, ఇది దీంతోటే, ఇది దీంతోటే, ఆ రకంగా మనకు 4 డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి. సో దాని రేషియో ఎంత ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ వస్తుంది లింకేజ్ లో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ ఈక్వల్ టు 1:1:1. ఇది. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ రేషియో ఈజ్ 1:1. మీరు సింపుల్ గా ఇది గుర్తుంచుకోండి గుడ్డిగా. ఓకే, అర్థమైనా కాకపోయినా అది మళ్ళీ వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ టెస్ట్ క్రాస్? టెస్ట్ క్రాస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏదైనా ఒక డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజంని దాని యొక్క రెసెసివ్తో క్రాస్ చేయడమే టెస్ట్ క్రాస్. ఇది ఎందుకు చేస్తామంటే, సో టు నో ద జీనోటైప్ ఆఫ్ దట్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్, డామినెంట్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది టాలే, రైట్? సో ఇక్కడ మనకేమొస్తుంది, ఇక్కడ మనకు అన్ని కూడా వచ్చేటి అన్ని కూడా క్యాపిటల్ టి స్మాల్ టీఏ వస్తాయి. ఎన్ని ప్లాంట్స్ వస్తే అన్ని కూడా టాలే వస్తాయి.
ఇక్కడ మాత్రం మనకు రెండు రకాల ప్లాంట్స్ వస్తాయి. ఒకటి క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ అనేది వస్తాయి. ఓకే, సో ఇలా వస్తే కనుక దీన్ని 1:1 రేషియో అంటాము. ఒకటి పొడవుది, ఒకటి పొట్టిది వచ్చింది. 1 టాల్, 1 డ్వార్ఫ్. ఇక్కడ ఆల్ టాల్ వస్తే ఇది ప్యూర్ హోమోజైగస్. మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేయాలనుకున్నామో ఓకే, దాని జీనోటైపు ప్యూర్ హోమోజైగస్ టాల్. ఒకవేళ ఈ రకంగా 1:1 రేషియో వస్తే ఇది మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేయాలనుకున్నామో, ఏదైతే జీనోటైప్ కనుక్కోవాలనుకున్నామో అది హెటిరోజైగస్ అని తెలుస్తుంది. ఎందుకు హెటిరోజైగస్ అని తెలుస్తుంది అంటే దీని నుంచి రెండు రకాల గ్యామెట్స్ వస్తాయి. ఒక క్యాపిటల్ టీ గ్యామెట్ వస్తుంది, ఒక స్మాల్ టీ గ్యామెట్ వస్తుంది. ఓకే, అవి రెండు ఇక్కడ దీని నుంచి వచ్చే ఒక స్మాల్ టీతో అవి కలవడం వల్ల మనకి ఒక క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఒక స్మాల్ టీ వస్తాయి. దాన్ని 1:1 రేషియో అని పిలుస్తాం. Okay, so that is Mendel's monohybrid class. Test class result is 1:1. Okay, in the same way Mendel's dihybrid class test class ratio is 1:1:1:1. అక్కడ 4 రకాల ప్లాంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, లేదా 4 రకాల ఇండివిజువల్స్ అనేటువంటి వస్తాయి. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రాస్తాను. క్యాపిటల్ బి, సారీ ఆర్ కదా, క్యాపిటల్ ఆర్ సారీ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వర్సెస్ లేదా ఎక్స్. దీన్ని దేంతో చేస్తాం మనం? డబుల్ రెసెసివ్తో చేస్తాం. స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ వై. సో దిస్ ఈజ్ డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్లాస్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే F1లో వస్తుందో లేదా F2లో ఏమంటారు డామినెంట్ ఉంటుందో, సో దాన్ని మనము ఇది డామినెంట్, ఒకటి రౌండ్ అండ్ ఎల్లో. ఓకే, ఇదేంటి రింకిల్స్ అండ్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో ఇది డబుల్ రెసెసివ్. దీని యొక్క జీనోటైప్ మనకు తెలియదు. ఇది మనకు బయటకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది? దీని ఫినోటైప్ ఏంటి? రౌండ్ అండ్ ఎల్లో. బట్ అది హోమోజైగసా హెట్రోజైగసా తెలియాలంటే ఈ డబుల్ రెసెసివ్ ఆర్గనిజంతో క్రాస్ చేస్తే దాని రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఒకటి క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఒకటి వస్తుంది. ఇంకొకటి క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. సరే, స్మాల్ వై వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది? స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది? స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. సో ఇదొక రకం, ఇదొక రకం, ఇదొక రకం, ఇదొక రకం. సో దాన్నే మనం 1:1:1 అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇది మనకు ఇందులో F1లో ఏమొస్తుంది? క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం? టెస్ట్ క్రాస్ చేస్తాం. సరే, మెంటల్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో మనకు F1లో ఇది వస్తుంది. ఓకే, F2లో కూడా రకరకాల రౌండ్ అండ్ ఎల్లోలు వస్తాయి. వాటి యొక్క జీనోటైప్ను కనుక్కోవాలి అంటే, సో అది హోమోజైగసా హెట్రోజైగసా కనుక్కోవాలి అంటే దాన్ని మనము డబుల్ రెసెసివ్. ఓకే, సో ఇది హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ అంటాం.
సో డబుల్ రెసివ్ ప్లాంట్తో లేదా ఆర్గనిజంతో కనుక మనము క్రాస్ చేస్తే దాన్ని టెస్ట్ క్రాస్ అంటాం. ఎందుకు అంటే వీఆర్ టెస్టింగ్. ఓకే, దేనికోసం టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే వెదర్ మనకు వచ్చిన హైబ్రిడ్ హోమోజైగసా హెటరోజైగసా కనుక్కోవడానికి. సో మెండల్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ రేషియో ఈజ్ 1:1:1:1. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే దీనికి లింకేజ్ సంబంధం ఉంటుంది. రైట్. సో దెన్ there is another term called back cross. Back cross equal to test cross. Okay, sorry. Outcross and test cross. Back cross is again two types. One is outcross and test cross. Outcross అంటే ఏంటి అంటే సో హైబ్రిడ్ ని ఒక ప్యూర్ హోమోజైగస్ తో డామినెంట్ హోమోజైగస్ తో కనుక మనము వాట్ వి కాల్ ది క్రాస్ చేస్తే దాన్ని మనం అవుట్ క్రాస్ అంటాం. లేదు, దానికి ఆపోజిట్గా ఈ హైబ్రిడ్ని ఒక రెసెసివ్ ఆర్గనిజంతో మనం కనుక వాట్ వి కాల్ ది క్రాస్ చేస్తే ఓకే దాన్ని టెస్ట్ క్రాస్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, అవుట్ క్రాస్ అన్నిసార్లు యూజ్ కాదు, టెస్ట్ క్రాస్ అన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో both outcross and test cross are combinedly known as back cross. Outcross and test cross are combinedly known as back cross. Okay, so ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, నేను నోట్స్ రాసేటప్పుడు దాన్ని టైప్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ linkage. Right. So what is linkage? So genes are present on the chromosome. ఓకే, సో జీన్స్ అనేటువంటివి క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇదంతా దీనికి పెద్ద వాల్యూ లేదు లింకేజ్ అనే దానికి. బట్ సో ఇన్ ద ఎర్లియర్ పీరియడ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ రీసెర్చెస్, ఓకే, సో ఇట్ గాట్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ అటెన్షన్. సో జీన్స్ అనేటువంటివి ఇలా ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్ పైన వరుసగా ఇలా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. లీనియర్లీ దే ఆర్ అరేంజ్డ్. ఓకే, ఇదొక జీన్, ఇదొక జీన్, ఇదొక జీన్, ఇదొక జీన్. దానికే మనం ఏ కానీ బి కానీ సో రకరకాల అంటే అది చేసే ఫంక్షన్ని బట్టి కొన్నిటికి మనం ఏం పెట్టుకుంటాము, సో ఏ అని పెట్టుకుంటాం, కొన్నిటికి బి అని పెట్టుకుంటాం, లేదా డి అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అక్కడ అది ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి. ఓకే, సో ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, ఆర్ అనుకున్నాం, ఆర్ ఫర్ రౌండ్. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఎల్లో కలర్ కూడా అనుకుందాం. సో ఇవన్నీ ఏంటి, సో మనము మన కన్వీనియంట్ కోసము సో ఆ జీన్స్కి మనం పేర్లు ఇచ్చుకున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఒక్కోసారి క్యాపిటల్ ఏ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, స్మాల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ స్మాల్ సి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే జీన్స్. సో జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వేర్ ఆన్ ది క్రోమోజోమ్. ఓకే, హౌ దే ఆర్ అరేంజ్, దే ఆర్ లీనియర్లీ అరేంజ్, వరుసగా అరేంజ్ చేయబడి. ఓకే, సో ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ డి అవి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్, ఫెయిర్లీ క్లోజ్ అండ్ టెండ్ టు బి ఇన్హెరిటెడ్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ లింకేజ్. ఓకే, సో ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యాటర్. ఓకే, సో అవి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో గ్యామెటోజెనిసిస్ అనేది మనకు ఐడియా ఉంటేనే ఇది అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం. సో ఏంటి అవి, ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి జీన్స్ అన్నీ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక క్రోమోజోమ్, దీని యొక్క హోమోలోగస్
దీని యొక్క హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఇది. ఓకే, సో దీనిపైన ఇట్లా జీన్స్ అనేటువంటి ఇట్లా వరుసగా అరేంజ్ చేయబడి ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఉంది అనుకున్నాం ఇందాక, దాని తర్వాత డి ఉంది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్లో ఈ రెండు క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక క్రోమోజోమ్ ఒక గ్యామెట్లోకి చేరుతుంది, ఇంకో క్రోమోజోమ్ ఇంకొక గ్యామెట్లోకి చేరుతుంది. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంటుంది స్మాల్ బి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెట్రోజైగస్, ఇప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్ ఈ గ్యామెట్లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఈ క్రోమోజోమ్ ఈ గ్యామెట్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఈ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ డి అనేది ఈ గ్యామెట్లోకి వస్తాయి, స్మాల్ ఏ స్మాల్ డి అనేది ఈ గ్యామెట్లోకి వస్తాయి. సో అది దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, సో genes are present on chromosomes, they are present in a linear fashion. If they are very close, అవి పక్క పక్కనే ఉంటే అండ్ టెండ్ టు ఇన్హెరిటెడ్, అంటే అవి కలిసి, ఇప్పుడు దీనిలో ఏ ఉంది డి ఉంది. ఓకే, సో పేరెంట్లో ఏదైతే ఏ అండ్ డి పక్క పక్కన ఎట్లున్నాయో, ఓకే, ఈ గ్యామెట్లో కూడా ఏ అండ్ డి కలిసి ఉంటే, ఓకే, సో అవి కలిసే ఇన్హెరిట్ అయినాయి. ఈ గ్యామెట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి, ఇది శుక్రకణం అనుకో, స్పెర్మ్ అనుకో, సో అది ఇంకో అండంతో లేదా ఓవాతో ఫర్టిలైజ్ అయినప్పుడు ఆ కొత్తగా ఫామ్ అయిన ఆర్గనిజంలో కూడా ఏ అండ్ డి అనేటువంటి కలిసే ఉంటాయి. సో అట్లా కలిసి ఉండడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లింకేజ్. జీన్స్ అనేటువంటి పక్క పక్కన క్లోజ్గా అటాచ్డ్గా ఉండి అలాగే అవి ఇన్హెరిట్ అయితే, అదే పొజిషన్లో అవి ఇన్హెరిట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే లింకేజ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఈ కేసులో ఇక్కడ ఏ అండ్ డి అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ క్రోమోజోమ్ ఇలాగే వస్తే, ఓకే, సో అవి, లేదా ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ డి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ అలా రాలేదు ఎందుకంటే ఇవి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి, అవి విడిపోవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింకేజ్. సో క్రోమోజోమ్స్ పైన ఏముంటాయి, జీన్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి, సో లీనియర్గా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. అవి దగ్గర ఉన్న జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆఫ్ స్ప్రింగ్లోకి అలాగే అదే ఫామ్లో పేరెంట్స్లో ఎట్లున్నాయో డాటర్ సెల్స్లో కూడా అలాగే ఇన్హెరిట్ అయితే, సో దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ లింకేజ్. ఓకే, జనరల్లీ if genes are present on different chromosomes, they will assort independently. Okay, so in that case, the dihybrid case, test cross will give 1:1:1. ఇందాక చెప్పిందంతా ఇదే. ఇందాక మనం ఏం చూసినాము అంటే, సో మీకు మొన్న డయాగ్రామ్ చూపెట్టాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ అనేటువంటివి రెండు క్రోమోజోమ్లపై ఉన్నాయి. సో ఇవి హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. క్యాపిటల్ వై అనేటువంటివి ఏమంటారు, రెండు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవి ఒక జత, ఇవి ఒక జత, ఇది ఒక పేర్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్, ఇది ఒక పేర్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ కూడా అంతే రైట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైంది, ఈ క్రోమోజోమ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఉన్న క్రోమోజోమ్ వచ్చింది. ఓకే, క్యాపిటల్ వై ఉన్న క్రోమోజోమ్ వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకంటే మియాసిస్ కాబట్టి, రైట్, అంటే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ హాఫ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఈ ఆర్ అనేటువంటి జీన్స్ ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయి, వై అనే జీన్స్ ఒక క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్.
అవి వేరు వేరే క్రోమోజోముల పైన ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఈ క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై అనేవి ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై అవి ఎప్పుడు కలిసే ఉంటాయి, ఇట్లా వేరు వేరు క్రోమోజోమ్ పైన ఉండవు. ఓకే, సో అది ఎప్పుడు ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన రెండు జీన్స్ ఉండడాన్ని మనం లింకేజ్ అంటాం. 2 లేదా 3, 4. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై అనేవి ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన వరుసగా ఉన్నాయి. సో దీస్ టూ ఆర్ లింక్డ్. లేదు, అట్లా లేవు. ఇగో ఈ క్రోమోజోమ్ పైన ఒకటి ఉంది, ఈ క్రోమోజోమ్ పైన, దే ఆర్ నాన్ లింక్డ్. ఓకే, సో ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ దానిలో క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంది, ఓకే, స్మాల్ ఆర్ ఉంది, క్యాపిటల్ వై ఉంది, స్మాల్ వై ఉంది. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్. అవన్నీ ఒక క్రోమోజోమ్ పైన లేదు. సో ఇది వదిలేయండి, ఇది సరిగ్గా రాలేదు, మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఈ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది కాబట్టి, సరే ఇది ఒక గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఏం కావాలి? హాఫ్ కావాలి, సగం కావాలి. సో ఒక ఆర్, ఒక వై కంపల్సరీ ఉండాలి కండిషన్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై అయినా రావచ్చు, లేదా స్మాల్ వై అయినా రావచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు స్మాల్ వైఏ రావాలని ఏం లేదు. స్మాల్ ఆర్ ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు క్యాపిటల్ వై కూడా ఇందులోకి వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్. మళ్ళీ ఇంకో ఛాన్స్ ఏంటి? స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై లింక్డ్ జీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, సో అప్పుడు లింక్డ్ జీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే అసలు ఓన్లీ 2 రకాల గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై ఉన్నది, ఇంకోటి స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై ఉన్నదే ఫామ్ అవుతుంది. ఇవి రెండు, దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ రికాంబినెంట్. కొత్త రకానికి చెందినది. చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ కు స్మాల్ వై కలిసింది, స్మాల్ ఆర్ కు క్యాపిటల్ వై కలిసింది. అది పేరెంట్స్ లో ఉండవు, వాటిని రికాంబినెంట్స్ అంటారు. సో ఇవి ఉండవు ఇక ఎప్పుడు ఇవి రెండు ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నప్పుడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింకేజ్. అప్పుడు స్మాల్ ఆర్ కింద ఏముంటది? స్మాల్ వై ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై వస్తుంది ఒకటి, క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై వస్తుంది, అంతే. సో ఇవి ఉండవు. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనకి లింకేజ్ వల్ల ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ వీలు కాదు. అది ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ వై ఉండి తీరాల్సిందే డ్యూ టు లింకేజ్. స్మాల్ ఆర్ ఉన్నప్పుడు స్మాల్ వై ఉండాల్సిందే డ్యూ టు లింకేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ a small example for the linkage. So here now let's see the points of linkage. So here జనరల్ ఇందాక మనం చెప్పింది ఏంటి అంటే మెండలిజం. ఇఫ్ ద జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ దే విల్ అసార్ట్ అండ్ ఇన్హెరిట్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇన్ దట్ కేస్ ద dihybrid test class will give, okay, 1:1:1 ratio according to Mendel's law. Whereas ఇందాక నేను చెప్పింది, if genes are linked, they don't assert independently. Moreover, they stay together. ఇందాక క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై ఒకటే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నది అనేది ఇది అనమాట. ఫర్ మెనీ జనరేషన్స్, జస్ట్ లైక్ పేరెంట్స్ లో క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై కలిసే ఉన్నాయి, ఫీమేల్లో స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై కలిసే ఉన్నాయి. అప్పుడు రిజల్ట్ 1:1 బదులుగా
దిస్ గివ్స్ a deviated Mendel's test class ratio 1:1. ఇందాక ఎంత ఉంది? 1:1:1. కానీ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 1:1. దేనికి బదులుగా? 1:1:1కు బదులుగా దీనికి బదులుగా ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1:1:1:1 రేషియో, ఓకే, జస్ట్ 1:1 రేషియో వస్తుంది. దేనివల్ల? దట్ ఈస్ డ్యూ టు లింకేజ్. దట్ ఈస్ డ్యూ టు లింకేజ్. సో దాన్నే ఎట్లా చూపించవచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, టెస్ట్ క్లాస్లో స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై అంటే ఇట్లా రాస్తే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఓకే, సో క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై లింక్డ్, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై లింక్డ్. ఇది హెట్రోజైగస్, ఇది డబుల్ రెసిసివ్. ఓకే, సో ఈ రకంగా కూడా రాయొచ్చు లింకేజ్. అంటే ఇట్లా రాస్తే అర్థం ఏంటంటే, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది అని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ గివ్స్, ఇది ఏమిస్తుంది మనకి అంటే, సో జస్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై బై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ స్మాల్ వై అండ్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్. ఓకే, ఇది రెండు గ్యామెట్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇది ఒకటే గ్యామెట్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దానివల్ల సో మనకి ఒక హెట్రోజైగస్ పేరెంటల్ టైప్ ఆఫ్, ఓకే, సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనకు పేరెంటల్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వస్తుంది. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? 1:1 రేషియో. అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి? ఒకటి ఈ రకం, ఒకటి ఈ రకం ఉంది కాబట్టి దాన్ని, సో ఒకటి ఇది అనే దాన్ని 1:1 రేషియో అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ టు లింకేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పిన దాన్ని ఈ రకంగా చూపించాడు చూడండి. ఇది నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు, వెన్ దే ఆర్ నాట్ లింక్డ్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి పేరెంట్స్. ఓకే, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి పేరెంట్స్. ఓకే, మేల్ ఫీమేల్. సో దీని నుంచి క్యాపిటల్ బి కలిగి ఉన్న ఒక గ్యామెట్ వస్తుంది, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉన్న గ్యామెట్ వస్తుంది, గ్యామెట్స్. సో ఇప్పుడు దే ఆర్ ఫర్టిలైజ్ అయితే ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి. సో దాన్ని ఇక్కడ రాసిన దిస్ ఈజ్ F1. ఇది F1 జనరేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ F1 జనరేషన్. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ క్లాస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ క్లాస్? టెస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ది క్రాసింగ్ ఏ హైబ్రిడ్ విత్ ఇట్స్ డబుల్ రెసెసివ్ ఆర్గనిజం. సో ఇది ఒక హైబ్రిడ్, F1 లో వచ్చిందని మనం హైబ్రిడ్ అంటాం. సో ఈ హైబ్రిడ్ ని దేంతో క్రాస్ చేస్తున్నాం? ఒక డబుల్ రెసెసివ్ ఆర్గనిజంతో క్రాస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ టెస్ట్ క్లాస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దీని నుంచి 4 రకాల గ్యామెట్స్ వస్తాయి చూడండి. ఓకే, అంటే ఈ ఏ అనేది క్యాపిటల్ బితో కలిస్తే ఒక గ్యామెట్ ఫామ్ అవుతుంది, స్మాల్ బితో కలిస్తే ఒక గ్యామెట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ స్మాల్ ఏ అనేది క్యాపిటల్ బితో కలిస్తే ఇది ఈ రకమైన గ్యామెట్ ఫామ్ అవుతుంది, స్మాల్ ఏ అనేది స్మాల్ బితో కలిస్తే ఈ రకమైన గ్యామెట్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో రైట్, సో 4 రకాల గ్యామెట్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయినాయి. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎన్ని రకాల గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఏ అనేది స్మాల్ బితోనే కలుస్తుంది, ఏ కూడా స్మాల్ బితోనే కలుస్తుంది, ఏ కూడా ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకో దేంతో కలిసినా మళ్ళీ అల్టిమేట్ గా అది చూడండి, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి. ఓకే,
స్మాల్ ఏ అండ్ స్మాల్ బి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటే గ్యామెట్ రాసిరు కానీ, సో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. మిలియన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు, కానీ అవన్నీ కూడా స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి టైప్ ఆఫ్. ఓకే, సో స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు టెస్ట్ క్లాస్ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అనేది, ఓకే, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బితో కలిస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది, నెంబర్ వన్. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ బి అనేది స్మాల్ ఏ స్మాల్ బితో కలిస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బితో కలిస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సో క్యాపిటల్ ఏ సరే స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ స్మాల్ బి కలిస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక రకం, ఇది ఒక రకం, ఇది ఒక రకం, ఇది ఒక రకం. ఇది ఎప్పుడు వెన్ దే ఆర్ నాట్ లింక్డ్. వెన్ దే ఆర్ నాట్ లింక్డ్ నార్మల్గా ఒక్కొక్క ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఒక హోమోలోగస్ పేరు పైన, క్యాపిటల్ బి ఒక హోమోలోగస్ పేరు పైన ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైన రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇది నార్మల్ టెస్ట్ క్లాస్ డైహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్లాస్ వాల్యూ. ఓకే, సో దాని వాల్యూ ఎంత? ఇది 1:1:1. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పింది, మళ్ళీ ఇక్కడ రెడీమేడ్ డయాగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇది నార్మల్ వితౌట్ లింకేజ్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి విత్ లింకేజ్. ఒకవేళ లింకేజ్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి. ఇది చూడండి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఇట్లా ఎందుకు రాసిరు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది అని అర్థం. ఇప్పుడు దీని హోమోలోగస్ పేరు సో ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంది, సర్లే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ ఏ ఉంది ఈ లోకస్ పైన, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ బి ఉంది. ఇగో దాన్నే ఇట్లా రాశారు. ఇట్లా రాస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, సరే సో ఇట్లా రాస్తే అర్థం ఏంటి అంటే, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది, ఇంకొక క్యాపిటల్ ఏ ఇంకొక క్యాపిటల్ బి దాని యొక్క హోమోలోగస్ పేరు పైన ఉన్నాయని అర్థం. ఓకే, సో అంటే క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అనేవి లింక్డ్ అయి ఉన్నాయి ఒకదానితో ఒకటి అని అర్థం. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఎన్ని గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఇందాక దాంట్లో 4 రకాల గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి చూడండి. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి కలిసే ఉంటుంది కాబట్టి, సో సరే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఏ ఒక బి ఉన్న క్రోమోజోమ్. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి గ్యామెట్ ఫామ్ కావాలంటే ఇట్లా ఇదొక గ్యామెట్ ఇదొక గ్యామెట్ అనుకుంటే ఈ క్రోమోజోమ్ ఇళ్ళకి వస్తుంది. అలాకి వస్తే ఏముంది దీనికి? ఏ ఉంది బి ఉంది కాబట్టి ఏ బి ఉన్న గ్యామెట్. సో ఇది ఇళ్ళకి వస్తుంది. ఏంటిది అది? ఏ అండ్ బి ఉన్న క్రోమోజోమ్. ఓకే, అంటే ఇది ఇది సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఏం రాసినాం ఇక్కడ అంటే, సో దీని గ్యామెట్ ఏం రాసినాం? క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి రాసినాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నాయి, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఒక క్రోమోజోమ్ పైన. సో గ్యామెట్స్ అనేటువంటివి
స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉన్నాయే అన్ని ఫామ్ అవుతాయి. సో అవి ఫర్టిలైజ్ అయినాయి. ఫర్టిలైజ్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ పైన చూడండి ఏబి అనేటువంటివి ఇందాక ఉన్నట్టుగా అట్లనే వచ్చేసినాయి. సో దే ఇన్హెరిటెడ్ లింక్డ్లీ ఇంకొక క్రోమోజోమ్ ఉంది. సో ఆ క్రోమోజోమ్ మదర్ నుంచి వస్తుంది. సో దీనిలో ఒక స్మాల్ ఏ, ఒక స్మాల్ బి. సో దాన్నే మనం ఇట్లా రాసినాం. చూడండి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఒక క్రోమోజోమ్ పైన, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఒక క్రోమోజోమ్ పైన. సో అదేంటది F1 జనరేషన్. సో పలకడానికి మాత్రం మనం క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి అనే పలుకుతాం. ఓకే. సో ఇది లింక్డ్ అయి ఉన్నప్పుడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఎఫ్ అనేది క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి బై స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి. ఓకే. సో దీన్ని దేంతో చేసినాం, డబుల్ రెసెసివ్తో చేసినాం క్రాస్ చేస్తే దీని నుంచి అన్ని కూడా స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి రకానికి చెందిన గ్యామెట్సే ఫామ్ అవుతాయి. దీని నుంచి ఏం ఫామ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఏంటి, ఇది అనమాట. సో దీని గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం ఫామ్ అయితే చూడండి, ఇక చూడండి. సో ఒకవేళ ఈ ఈ క్రోమోజోమ్ ఇళ్ళకి వస్తుంది, ఈ క్రోమోజోమ్ ఇళ్ళకి వస్తుంది. సో ఇందులో ఏముంది, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉందా, ఇగో క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి. మరి ఇందులో ఏముంది, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉందా, ఇగో స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి. ఓకే. ఇక్కడ ఆ క్రోమోజోమ్ ఒక యూనిట్ ఇటు వస్తుంది, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉన్నది ఇటు వస్తుంది. ఓకే. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉన్నది ఇటు వస్తుంది. ఓకే. సో ఆ రకంగా మనకి ఇక్కడ 2 గ్యామెట్స్, అందుకే ఇట్లా రాసి చూడండి. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి గ్యామెట్, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి, ఇగో స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి గ్యామెట్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు అండ్ దీని నుంచి అన్ని స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి గ్యామెట్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇది దీంతో ఫర్టిలైజ్ అయింది. అయితే ఏమైంది, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి. ఓకే. సో ఇది పేరెంటల్ టైప్. ఓకే. సో తర్వాత స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్, చూడండి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి. సో రేషియో ఎంత, 1:1 రేషియో. ఇందాక రేషియో ఎంత, ఇందాక రేషియో 1:1:1:1 రేషియో. ఇప్పటి రేషియో ఎంత, 1:1 రేషియో. ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది అంటే అవి లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఏమేమి లింక్ అయి ఉన్నాయి, ఒక క్యాపిటల్ ఏ ఒక క్యాపిటల్ బి లింక్ అయి ఉన్నాయి, ఒక స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి లింక్ అయి ఉన్నాయి కంప్లీట్గా. సో అలా లింక్ అయి ఉండడం వల్ల ఇగో 25% 25% 25% లేదా 1/4 1/4 1/4 1/4 రావాల్సింది, లేదా 1:1:1:1 రేషియో రావాల్సింది. మనకి ఏం రేషియో వచ్చింది, 1:1 రేషియో మాత్రమే వచ్చింది. అంటే 50%:50%, 1/2:1/2. దీన్నే మనం 50%:50% అని అంటాము. దిస్ ఈజ్ లింకేజ్. దీన్నే మనం లింకేజ్ అని పిలుస్తాము. లింకేజ్ అంటే ఏంటి, జీన్స్ అనేటువంటివి పక్కపక్కనే ఒకే క్రోమోజోమ్‌లో పక్కపక్కనే ఓకే కలిసి ఆఫ్ స్ప్రింగ్‌లోకి కూడా కలిసే అవి ప్రవేశిస్తే ఓకే సచ్ జీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింక్డ్ జీన్స్ అండ్ దట్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ లింకేజ్. ఓకేనా. సో ఆహ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ టు ది లింకేజ్. దెన్ థియరీస్ ఆఫ్ లింకేజ్. ఓకే. సో, రకరకాల లింకేజ్‌ని వివరించడానికి రకరకాల సైంటిస్ట్‌లు రకరకాల థియరీస్‌ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో, ఫస్ట్ థియరీ ఏంటి అంటే సటన్స్ హైపోథీసిస్. సో, వాల్టర్ సటన్ అనేటతను లింకేజ్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాడు. అందులో ఏంటంటే ఒక ఆర్గానిజంలో లేదా ఒక సెల్‌లో చాలా జీన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. నంబర్ 1. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈచ్ క్రోమోజోమ్ క్యారీస్ నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్. ఆ చాలా జీన్స్‌లో
ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ మీద కొన్ని వందల జీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇది ఇందాక నేను చెప్పింది. క్రోమోజోమ్స్ మూవ్ యాజ్ ఏ యూనిట్ డ్యూరింగ్ మియాసిస్. నేను అదే చెప్పాను ఇందాక. సో మియాసిస్ జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఇక మియాసిస్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లేదు, లింక్ లేదు కదా. డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇదొక క్రోమోజోమ్. దీనిపైన మనకు ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయి వరుసగా? చాలా జీన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ జీన్స్ అనుకున్నాం. ABCDEF, ABCDEFGH. దీని యొక్క హోమోలోగస్ పేరు ఇది. అంటే ఇది డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఇట్లుంటుంది. దీని యొక్క హోమోలోగస్ పేరు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అన్ని A, B, C, క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ D, క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ F, ఈ రకంగా జీన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇప్పుడు గ్యామెట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ABCDEF అనేటువంటివి ఒక యూనిట్గా ఓకే గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఆ సేమ్ క్రోమోజోమ్ విత్ ABCDEF జీన్స్ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ ఒక యూనిట్గా ఒక గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ అన్ని స్మాల్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. స్మాల్ A, స్మాల్ B, స్మాల్ C, స్మాల్ D, స్మాల్ E, స్మాల్ F ఉందనుకోండి. సో అది ఒక యూనిట్గా ఒక గంప గుత్తలాగా సో ఇంకొక గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్లా. ఓకే. సో ఆల్ దీస్ జీన్స్ క్రోమోజోమ్స్ మూవ్ యాజ్ ఎ యూనిట్ డ్యూరింగ్ మియాసిస్. ఇప్పుడు మియాసిస్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్ నెంబర్ సగానికి తగ్గించబడదు. ఎట్లా అంటే ఒక హోమోలోగస్ పేరు ఒకటేమో ఒక గ్యామెట్లోకి, ఇంకొకటేమో ఇంకొక గ్యామెట్లోకి అవి దే ఎంటర్. ఓకే. సో అట్లా ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైంది, ఇవన్నీ లింక్డ్ జీన్స్. అవి మొత్తం కలిస్తేనే ఈ క్రోమోజోమ్ అనే ఒక యూనిట్. ఈ యూనిట్ మొత్తం ఒక గ్యామెట్లోకి, ఈ యూనిట్ మొత్తం ఒక గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనేది ఇందాక చెప్పిన దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఆల్ దీస్ జీన్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎ క్రోమోజోమ్ స్టే లింక్డ్ టుగెదర్. అవన్నీ కూడా లింక్ అయి ఉంటాయి అనేది 4th పాయింట్ ఆఫ్ సటన్. ఓకే. సో number of linked groups of genes of a species is equal to haploid number of chromosomes. అంటే ఇందాక నేను చూపెట్టినట్టుగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక యానిమల్ సెల్ అనుకున్నాం. యానిమల్ సెల్లో 2 క్రోమోజోమ్స్ లేదా 1 పేరే ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇది A, ఇది స్మాల్ A, ఇది క్యాపిటల్ B, ఇది స్మాల్ B, ఇది క్యాపిటల్ C, ఇది స్మాల్ C, క్యాపిటల్ D, స్మాల్ D, క్యాపిటల్ E, స్మాల్ E, క్యాపిటల్ F, స్మాల్ F. ఈ జీను రెండు కూడా ఒకే ఫంక్షన్ చేస్తాయి. కాకపోతే ఇది కొంచెం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏమంటారు టాల్ లేదా ఫర్ అట్రాక్టివ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో స్మాల్ A ఫర్ అగ్లీ అనుకుందాం. రైట్. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు మెండల్స్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్, సో క్యాపిటల్ ఏ జీను స్మాల్ ఏ జీన్ అనేవి 2 అలీల్స్. అవి దేనికి సంబంధించింది, బ్యూటీ అనే ఒక క్యారెక్టర్కి సంబంధించిన 2 జీన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి ఉంది, స్మాల్ బి ఉంది. సో బాడీ కలర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ని ఇక్కడ స్మాల్ బి చూపించినాం మన కన్వీనియంట్ కోసం. ఓకే. సో ఇవన్నీ అంటే ఇది ఏం జీన్ అనమాట, ఇది బాడీ కలర్స్ చెందిన జీన్, ఇది బ్యూటీకి సంబంధించిన జీన్. అట్లనే సో ఇంకొకటి, అట్లనే ఇంకోటి రైట్. సో
ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నాయే 2 క్రోమోజోమ్. ఓకే. సో, ఈ మొత్తం కలిపి ఒక లింకేజ్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే. ఈ మొత్తం కలిపి ఒక లింకేజ్ గ్రూప్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇలా 2 1 పెయిర్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో, లింకేజ్ గ్రూప్ ఎన్నున్నట్టు ఇందులో అనంటే, ఈ జీన్ ఒకటే కాబట్టి, ఈ రెండిటిని ఒక్కదానిగా తీసుకుంటాం. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ లింకేజ్ గ్రూప్. ఓకే. దానిలాంటిది దీని పక్కన ఇంకోటుంది. ఓకే. సో, దీని హాప్లాయిడ్ నంబర్ ఎంత దీనిది? 1. ఎందుకు అంటే ఇలా డిప్లాయిడ్ 2 కాబట్టి హాప్లాయిడ్ ఎంత? 1. సో, దాని మీనింగ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇదేంటంటే నంబర్ ఆఫ్ లింక్డ్ గ్రూప్. ఇదొక లింక్డ్ గ్రూప్. ఓకే. సో, ఈ 2 కలిపి ఒకటే లింక్డ్ గ్రూప్‌గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అవన్నీ సేమ్ జీన్స్. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ 2 కూడా ఒక క్యారెక్టర్ జీన్స్. క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ బి 2 కూడా ఒకే క్యారెక్టర్ జీన్స్. సో, మనం ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే లింక్డ్ గ్రూప్ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి జీన్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక లింక్డ్ గ్రూప్ అంటాం. కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ లింక్డ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పీసీస్ ఒక స్పీసీస్ యొక్క లింక్డ్ గ్రూప్ సంఖ్య అనేది ఈక్వల్ టు హాప్లాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నాడు. హ్యూమన్ బీయింగ్‌లో ఇక్కడ నేను రాస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ హ్యాస్ 23 పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. సో ఓకే. వన్ సెకండ్. ఓకే. సో, ఇది మీరొక్కటే అర్థం జేసుకోవాలి. ఇప్పుడేంటి? హ్యూమన్ బీయింగ్‌లో 23 పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. రైట్? అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, హ్యూమన్ బీయింగ్ లింక్డ్ గ్రూప్స్ ఎన్నున్నట్టు అంటే 23 ఉన్నట్టు. హాప్లాయిడ్ నంబర్‌తో సమానం. ఓకే. ఇంకొకటి దాని కాపీ గాబట్టి. సో, నంబర్ ఆఫ్ లింక్డ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఓకే. జన్యువుల యొక్క లింక్డ్ గ్రూప్స్ అనేటువంటివి ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ పైన ఒక లింక్డ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అని అర్థం. ఒక క్రోమోజోమ్ ఈక్వల్ టు ఒక లింక్డ్ గ్రూప్. ఓకే. సో, ఆ రకంగా హ్యూమన్‌లో 23 పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే, హ్యూమన్ బీయింగ్‌లోని లింక్డ్ గ్రూప్ సంఖ్య 23. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సటన్స్ హైపోథీసిస్. ఓకే. అయితే సటన్ చెప్పిన ప్రతి ఎవ్రి పాయింట్ ఈస్ కరెక్ట్. సటన్ ఏదైతే చెప్పాడో ప్రతి పాయింట్ కూడా కరెక్టే. బట్ అతను ఎక్స్‌పెరిమెంటల్‌గా ప్రూవ్ చేయలేకపోయాడు. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సటన్స్ హైపోథీసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బేట్సన్ అండ్ పన్నెట్ హైపోథీసిస్ ఆర్ కప్లింగ్ అండ్ రిపల్షన్ థియరీ. ఓకే. దీన్ని సింపుల్‌గా ఇలా గుర్తుంచుకోండి. 2 అంటే లింకేజ్‌కి సంబంధించిన రెండో సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే కప్లింగ్ అండ్ రిపల్షన్ థియరీ. ఓకే. ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా అర్థమైతే సో, మిగతాదంతా టక 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 అయిపోతది. ఓకే. ఎనీవే జస్ట్ నౌ ఐ గాట్ కాల్ ఫ్రమ్ ఆహ్, హాస్పిటల్. ఓకే. సో, రేపు 7:00కి ఈ లింకేజ్ క్లాస్ మళ్ళీ ఉంటది. మళ్ళా రేపు ఈవినింగ్ వేరే యాజ్ యూజువల్‌గా క్లాస్ ఉంటుంది. సో, నోట్స్ అంతా రెడీ ఉంది కాబట్టి, సో, రేపు 7:00కి నేను తీసుకుంటాను. ఒకవేళ మీరు జాయిన్ కాకపోయినా పర్లేదు. ఐల్ రికార్డ్ ద క్లాస్. ఓకే. ఐల్ షేర్ ఇట్ టు యూ. ఓకే. ఐయామ్ స్టాపింగ్ నౌ హియర్ బికాస్ ఐ హావ్ టు గో. ఓకే. సో, జస్ట్ టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, వి లెర్న్డ్ అబౌట్ ది టెస్ట్ క్రాస్, బ్యాక్ క్రాస్,
అండ్ వాట్ ఈజ్ లింకేజ్? లింకేజ్ అంటే సో జీన్స్ ఆర్ టెండ్ టు బి టుగెదర్ ఆన్ సేమ్ క్రోమోజోమ్. సో దట్ ఈస్ లింకేజ్ అనే విషయాన్ని జస్ట్ 3 విషయాలే నేర్చుకున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్. ఓకే, బేసిక్ పాయింట్. రేపు 7:00కి మీరు జాయిన్ అయినా కాకపోయినా ఓకే, సో నేను రికార్డ్ చేసి సరే